ចាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នេះខ្ញុំនឹងអានរឿងដែលជារឿងសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺរឿង Beauty and the Beast ចាគ្រាន់តែ version នេះគឺជា version សៀវភៅរឿងសម្រាប់កូនក្មេងមិនមែនជា full version ដូចជារបស់ Disney ទេតែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រីករាយស្ដាប់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានហើយ Long ago a wealthy merchant had 3 daughters.The youngest and the prettiest one named Beauty. She loved roses. Once, while returning home, he came upon a huge castle and plucked a rose from its gardens for his daughter, Beauty. Suddenly, a beast appeared and rebuked the merchant for stealing the rose from his garden. The beast let the merchant go only after he promised to send Beauty to his castle. Beauty came with her father to the beast. The father tearfully bade goodbye to his loving daughter and went away. One day, the beast asked Beauty to marry him, but she refused. The beast gifted Beauty a magic mirror.One day, Beauty saw in the mirror that her father was very ill and dying. The beast let her go home to see her father. One night, she had a terrible nightmare. She saw that the beast was very ill and about to die. So she left her father and rushed back to the castle to be with the beast.She confessed her love for him. Hearing this, the beast changed into a handsome prince. Beauty and the beast were married and together they lived happily ever after. ចាអញ្ចឹងបាញ់មិញខ្ញុំបានធ្វើការអានរួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ការអាននិងបកស្រាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអ្វីៗនេះខ្ញុំបានអានរួចហើយជាភាសាអង់គ្លេសឥឡូវយើងចូលមកបកស្រាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចំណងជើងរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថា Beauty and the Beast យើងអាចបកថា Beauty និង the Beast តែអត្ថន័យគឺ Beauty តំណាងឲ្យភាពស្រស់ស្អាតឬក៏ស្រីស្អាតហើយ Beast គឺបិសាចចាគឺរឿងហ្នឹងគឺការដែលជួបគ្នារវាងតួប្រុសដែលជាបិសាចហ្នឹងហើយនឹងតួស្រីដែលឈ្មោះថា Beauty.Long ago, a wealthy merchant had 3 daughters. កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយអ្នកជំនួញដ៏ស្ដាប់ម្នាក់មានកូនស្រីចំនួន3នាក់ The youngest and the prettiest one named Beauty loved roses. កូនពៅដែលស្អាតជាងគេមានឈ្មោះថា Beauty ហើយនាងស្រឡាញ់ផ្កាកុលាប Once, while returning home, he came into a huge castle and plucked a rose from its garden for his daughter, Beauty. ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់នៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានឃើញប្រាសាទធំមួយហើយបានបេះផ្កាកុលាបពីសួនច្បារនៅក្នុងប្រាសាទនោះដើម្បីកូនស្រីគាត់ដែលឈ្មោះថា Beauty. Suddenly, a beast appeared and rebuked the merchant for stealing the rose from his garden. រំពេចនោះបិសាចបានចេញមកហើយគាត់បានបន្ទោសទៅដល់អ្នកជំនួញនោះយ៉ាងខ្លាំងដែលបានលួចផ្កាពីក្នុងសួនច្បាររបស់គាត់ The beast let the merchant go only after he promised to send Beauty to his castle. បិសាចនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនួយនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាគាត់សន្យាថានឹងបញ្ជូន Beauty មកប្រាសាទ Beauty came with her father to the beast. Beauty ក៏បានមកប្រាសាទជាមួយនឹងឪពុករបស់នាង The father tearfully bade goodbye to his loving daughter and went away. ពេលនោះឪពុករបស់នាងក៏លានាងដោយទឹកភ្នែកហើយគាត់ក៏បានចាកចេញទៅវិញ One day the beast asked Beauty to marry him but she refused ថ្ងៃមួយបិសាចនោះបានសុំឲ្យ Beauty រៀបការជាមួយគាត់ប៉ុន្តែនាងបានបដិសេធ
The beast gives Beauty a magic mirror បិសាចនោះក៏បានកាដូឲ្យទៅ Beauty នៅកញ្ចក់ទឹកមួយ One day Beauty saw in the mirror that her father was very ill and dying ថ្ងៃមួយ Beauty បានឃើញតាមកញ្ចក់ថាឪពុករបស់នាងកំពុងឈឺធ្ងន់ជិតស្លាប់ហើយ The beast let her go home to see her father បិសាចនោះក៏បានឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទៅមើលឪពុករបស់នាង One night she had a terrible nightmare នៅយប់មួយនាងបានមានសុបិនដ៏អាក្រក់ She saw that the beast was very ill and about to die នាងបានឃើញថាបិសាចចិត្តល្អនោះគឺឈឺធ្ងន់ហើយក៏ជិតស្លាប់ដែរ So she left her father and rushed back to the castle to be with the beast ពេលនោះនាងក៏ចាក់ចេញពីឪពុកនាងហើយត្រឡប់មកប្រាសាទវិញដើម្បីនៅជាមួយនឹងបិសាច She confessed her love for him នាងបានសារភាពសេចក្តីស្នេហារបស់នាងចំពោះគាត់ Hearing this បានឮដូច្នេះហើយ The beast changed into a handsome prince បិសាចនោះបានប្រែក្លាយទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់ Beauty and the beast were married and together they lived happily ever after Beauty ហើយនិងបិសាចបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលរហូតទៀងមកចាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនសម្រាប់រឿងខ្លីនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយដោយខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមាន version ផ្សេងៗដែលមានជាសាច់រឿងលម្អិតជាងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលរឿងដែលfull version គឺឬក៏រឿងពេញជាមួយនឹង movie អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់រឿងហ្នឹងចាដូចខ្ញុំដែរអូខេដូច្នេះឥឡូវយើងដល់វគ្គសំណួរចម្លើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងហៅនៅសំណួរចំនួន3សំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមឆ្លើយសូម comment ចម្លើយនៅក្នុងកន្លែង comment របស់យើងហើយយើងនឹងមានរង្វាន់ជូនទៅដល់អ្នកដែលឆ្លើយត្រូវទាំង3សំណួរចាចំនួន5នាក់អូខេត្រៀមខ្លួនហើយបើសិនជាត្រៀមខ្លួនហើយខ្ញុំសូមអានចម្លើយខ្ញុំអានសំទោសមិនមែនអានចម្លើយខ្ញុំនឹងអានសំណួរហើយខ្ញុំនឹងអានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសំណួរអូខេចាសំណួរទី1តើអ្នកចំនួនមានកូនស្រីប៉ុន្មាននាក់សំណួរទី2តើឪពុករបស់នាងតូចបានបេះការអ្វីពីប្រាសាទសំណួរទី3តើ Beast បានឲ្យអ្វីទៅ Beauty ចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមឆ្លើយសូមកុំភ្លេចសរសេរចម្លើយហើយបើសិនជាឆ្លើយត្រូវចំនួន5អ្នកដំបូងយើងនឹងមានកាដូជូនគឺសៀវភៅ Beauty and the Beast នេះជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយផ្ទាល់អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធីក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ